بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سردیوں کے یخبستہ دن چل رہے تھے۔ شام کو انگیٹھی کے لیے مجھے باہر جانا پڑا۔ انتہا کی سردی جو جسم کو کچھ منٹوں میں برف بنا دے۔ جیسے ہی میں لکڑیاں اٹھانے کباڑ خانے کے پاس پہنچا تو گلی کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کتا ایک کونے میں دبکا بیٹھا تھا اور وہ کانپے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو لات مار کے اٹھانا چاہا تو وہ میری طرف دیکھ کے انتہائی روتی آنکھوں سے دیکھنے لگ گیا۔ ایک دفعہ تو میرا دل کیا اس کو لات مار کے ادھر ادھر کر دوں۔ پھر جب اس کی معصومیت کو دیکھا اور اس کی حالت کو دیکھا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اس کو کباڑ والے کمرے میں اٹھا کے رکھ دیا اور اندر سے ایک پرانا سا پھٹا کمبل اس کے اوپر لا کے ڈال دیا۔ مجھے محسوس ہوا وہ زخمی بھی ہے۔ اندر سے جا کے تیل اور ہلدی لا کے اس کے زخم پہ لگائی اور بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اس کے آگے ڈال دیے اور اندر چلا گیا۔ رات گزری، صبح میں لکڑیاں لانے اور جانوروں کو چارہ ڈالنے چلا گیا۔ مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ اچانک کل والا واقعہ میرے دماغ میں ابھرا تو میں نے جلدی جلدی کام نمٹائے اور گھر کو آ گیا اور آتے ہی کباڑ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور کتے کو دیکھنے لگا جو اب بہت بہتر حالت میں مجھے نظر آیا اور مجھے دیکھ کے خوش بھی ہوا جیسے میرا احسان مند ہو۔ کچھ دن اسی طرح میں اس کی مرہم پٹی کرتا رہا اور گرم کمبل میں اسے رکھا رہا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے سوچا اب اس کو باہر چھوڑ دیتا ہوں، پر میں جیسے ہی اس کو باہر چھوڑ کر آتا وہ واپس میرے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ ایک دن جیسے ہی میں نے اسے باندھنے کی کوشش کی وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگ گیا جیسے کہہ رہا ہو ایسا ظلم نہ کرو، پر پھر بھی میں نے اسے باندھ کر چلا گیا۔ میں جب آتا وہ کھلا ہوا میرا منہ چڑھا رہا ہوتا۔ وہ گھر سے باہر نکلتا ساتھ ساتھ میرے ہو جاتا، جہاں جاتا میرے ساتھ ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ساتھ جانور چرانے، لکڑیاں کاٹنے، گھاس چارہ وغیرہ کاٹنے ساتھ لے جانے لگا اور سکول وغیرہ بھی ساتھ آتا جاتا تھا۔ پھر ایک دن میں بھیڑ بکریاں جو کہ جنگل میں چھوڑی ہوئی تھی چرنے کے لیے ان کو لینے جا رہا تھا۔ دیکھتا کیا ہوں، آگے آگے سب بکریاں اور پیچھے پیچھے کتا لے کے آ رہا ہے ان کو۔ میں ان کو لینے تھوڑا آگے گیا، دیکھوں پوری تو ہیں، تو وہ پوری کی پوری تھی جیسے ان کو کتا نہیں کوئی انسان ہانک کے لا رہا ہو۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں جانور لینے ڈیرے پر جانے لگا، کیا دیکھتا ہوں کتا ان کو ہانک کے لے جا رہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے۔ میں حیران پریشان اس کو رات کو باندھ کے گیا تھا اور یہ یہاں کیسے؟ چلو یہ تو روز ایسا کرتا ہے۔ یہ ڈیرے کا دروازہ کس نے تولا؟ ڈیرے کو تو تالا لگا ہوا تھا آگے سے۔ یہ ڈیرے کا دروازہ کا تالا کس نے کھولا ہوگا؟ صبح کا ٹائم تھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ خیر میں بھی جانوروں کے ساتھ ہو گیا اور جنگل لکڑیاں کاٹنے بھی جا رہا تھا۔ کتا بھی میرے ساتھ ساتھ ہم جنگل میں پہنچے۔ وہاں میں نے لکڑیاں کاٹی اور تھک کے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا۔ روز کی عادت بنی ہوئی تھی۔ وہاں سے نیچے دور دور تک نظر آتا تھا اور چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا جنت نظیر علاقہ۔ وہاں بانسری بجانے کا مزہ ہی الگ تھا، جیسے کسی مائک کے آگے کھڑے ہو کے اور ہائی کوالٹی کے اسپیکرز کی آواز گونجتی، اس سے بھی زیادہ ان پہاڑوں سے ٹکرا کے گونجتی۔ نور جہاں کے گانے بانسری کی سر پہ بانسری کے ساؤنڈ میں بجتے تو ماحول کو چار چاند لگ جاتے۔ بانسری ہے ہی ایسی چیز، تنہائی میں بیٹھا ہو بندہ اور کسی پہاڑی پہ بانسری کی آواز آ رہی ہو تو وہ بندہ وہیں اس کے شہر میں کھو جاتا اور وہ کتا ایسے سنتا بیٹھ کے جیسے وہ سب سمجھ رہا ہو، آنکھیں بند سرور میں بیٹھا ہوتا اور جیسے کسی اپنے کے لیے رو رہا ہو۔ اکثر مجھے لگا بھی ایسے ہی جیسے وہ رو رہا ہے اور کبھی کبھی وہ اٹھ کے چلا جاتا اور جب تک میں بیٹھا بجا رہا ہوتا وہ کہیں نکل جاتا جیسے کسی اضطراب میں ہو، کھو گیا ہو، اس کا جیسے اپنی تلاش میں ہو۔ اس کو میں نے کبھی کسی عام کتے کے پاس نہیں دیکھا اور کسی عام کتے کو اس کے قریب بھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کے پالے ہوئے خطرناک کتے بھی اس کو دیکھ کے چپ ہو جاتے۔ اس کو کبھی میں نے گراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ دوپہر ہونے لگی تھی اور بھوک سے برا حال تھا۔ میں نے لکڑیاں جو کاٹی تھی وہ اٹھائی اور گھر کو چل پڑا، پر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ گھر کو پہنچ کے کھانا کھا کے میں سو گیا۔
शाम को उठ के जानवरों का पता करने निकला तो घर से बाहर निकलते ही जंगल की तरफ देखा तो आगे आगे जानवर और उनके पीछे कुत्ता चला रहा। एक अजीब बात देखी, मैं भी जानवर ले आता, जानवर को इधर उधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होता, पर वो उनके पीछे चलता तो एक लाइन में लगे चल रहे होते। टाइम गुजरता गया, वो बड़ा होता गया और अपने जोबन को पहुंच गया। देखने वाले इस कुत्ते को देखते रह जाते और बहुत सौ की फरमाइश के हमें दे दो ये कुत्ता, पर ना मेरा दिल था देने को और ना ही उसका दिल था जाने को। खाता ही क्या था, मेरी थोड़ी सी रोटी बची हुई जो कि कुछ दिनों से वो भी खानी इसने छोड़ दी थी और रातों को गायब होना शुरू कर दिया था उसने। पर वो सुबह जानवरों को ले जाने के लिए टाइम पर पहुंच जाया करता था और हमेशा की तरह मेरे डेरे पे पहुंचने से पहले रास्ते में मिलता था। कौन था वो, कैसे कर लेता था वो, कैसे लगा ताला खोल लेता था, कैसे रस्सियों से बंधे जानवर खोल लेता, क्यों जानवर इससे घुल मिल गए थे। इसका जवाब मिल गया था मुझे जब अगली बार हम जंगल पहुंचे और मैंने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। वो मेरे पास बैठा था और मैं बांसुरी की धुन में बजाने में मगन था, आंखें बंद। अचानक मैंने पीछे जो मुड़ के देखा तो डर गया। मैं जो खाई की चोटी पे आगे सिरे पे बैठा हुआ था, एकदम से झटका खाने से हजारों फीट गहराई खाई में जा गिरा। मौत मेरी आंखों के सामने थी। बस चंद सेकंडों की देर थी। जैसे ही नीचे पहुंच के देव हैकल पत्थरों पे लगता, इतनी ऊंचाई से तो मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ जाने थे। पर इससे पहले ही एक वजूद ने मुझे पकड़ लिया और मुझे लगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ और आराम से जाके खाई में जैसे किसी ने रख दिया हो और मुझे कुछ होश ना रहा। आसान खता हो गए मेरे। कुछ देर बाद होश में आया तो समझ लगी कहाँ हूँ मैं। इतने में एक तरफ से मेरा कुत्ता आता दिखाई दिया जो मेरे करीब आके बैठ गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। मैं वहां से चला तो आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे मैं। वो खाई बहुत गहरी थी और मुझे रास्तों का पता नहीं था और कोई था भी नहीं वहां। क्या करता, किसको आवाज देता। मैं फंस चुका था। कुत्ते के पीछे चलता रहा, पत्थरों पे चढ़ता रहा, कभी कभी वापस गिरने लगता तो एकदम से लगता किसी ने पकड़ लिया मुझे और मैं वहां से भी चढ़ता गया। ऊपर से चढ़ना मुश्किल तरीन था, जहां से मैं गिरने लगता कोई अनजानी कशिश मुझे थाम लेती। आखिरकार मैं एक बहुत बड़ी चट्टान के पास पहुंच गया, बिल्कुल चिपटी चट्टान जिस पे पाँव रखना भी मुश्किल, खड़ी दीवार की तरह सीधी। मैं वहां बैठ गया और ऊंची ऊंची आवाजें लगाना शुरू कर दी ताकि कोई सुन ले, पर कहाँ। बहुत नीचे था अभी भी और ऊपर कोई चोटी पे इस वक्त होगा भी तो कोई क्यों। बैठे बैठे आवाजें मारते मारते मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो मैं पहाड़ की चोटी पे पड़ा था और कुत्ता मेरे पास बैठा हुआ था। मैं हैरान परेशान, यहाँ तक मुझे कौन लाया। फिर मुझे याद आया कि मैं गिरा क्यों। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुत्ते की जगह कोई और बैठा था और कुत्ता गायब था। वो तो कोई इंसान था। वो कौन था, मैंने तो पहली बार देखा था। और मेरी बांसुरी की आवाज बैठ के कहाँ से आया आया था। अगर कोई आया भी था तो इसने मेरे गांव में जाके खबर क्यों नहीं की जब मैं गिरा था। खैर इन्हीं ख्यालात में उलझता घर को निकल पड़ा, लकड़ियां समेट कर। सारे रास्ते बस यही सोचता रहा, वो गिराने वाला कौन था और वो बचाने वाला कौन था। उन्हीं सोचों में घर पहुंच गया, घर वालों को बताया जो मेरे साथ पेश आया। उन्होंने भी शुक्र अदा किया और वहां जाने और बांसुरी बजाने से मना किया। कुछ दिन तक तो मैं मना रहा, पर कहाँ, एक नशा लग जाए वो कहाँ छोड़ता है। आप कभी गांव घोप सन्नाटे में बांसुरी की मौसीकी सुन के देखना, बंदा शहर में तारी हो जाता है। ऐसे ही कुछ हाल बजाने वाले का भी होता है। मैं फिर से बांसुरी बजाना शुरू कर दी, पर अब थोड़ा पीछे होकर बैठा करता था। दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन सुबह जागा तो मुझे लगा कुत्ता निकल गया होगा जानवर लेने, पर वहीं कबाड़ वाले कमरे से मुझे आवाज आई। अंदर देखा तो कुत्ता लहूलुहान पड़ा हुआ था और जगह जगह से इसका जिस्म उधड़ा हुआ था। मैं परेशान, इसको क्या हुआ, और मैं भागता हुआ गया, गर्म पानी से इसको धोया और तेल और हल्दी और पायोडीन लगा दी इसके जिस्म पे जहां जहां उधड़ा हुआ था। और जी तो ऐसा हुआ, इस जख्मी को मैं मरहम पट्टी लगा के चला गया।
अपनी रोज की रूटीन को जंगल पहुंचा तो जानवरों को छोड़ दिया खुला ताकि चर लें, और खुद लकड़ियां काटने लग गया। इधर से फारिग हुआ तो मैं वहीं अपनी चोटी पे चढ़ के बैठ गया और बांसुरी निकाल ली। अपनी आंखें बंद की और अपने इलाकाई माहिया टिप्पे बांसुरी की धुन पे बजाया जा रहा। अचानक किसी के कदमों की आवाज करीब तर होने लगी और मुझे सुनाई देने लगी। थोड़ा सा पास से करके एक शॉर्टकट रास्ता अगले गांव के लिए जाता था। वहां से अक्सर लोग गुजरा करते थे। मैं समझा वहां से कोई आ या जा रहे होंगे लोग, पर नहीं, ये तो मेरी तरफ कदमों की आवाज आती सुनाई दे रही थी। और मेरी बांसुरी बंद करने तक वो थोड़ा सा दूर रह गए थे मुझसे। मेरे पीछे खाई थी और सामने वो पहुंच गए थे। अजीब बुझे बुझे से चेहरे। एक ने मेरी तरफ इशारा किया, किसी अलग सी जुबान में कुछ कहा। इनमें से किसी को अपने पूरे इलाके में नहीं देखा था, और इन बंदों ने मुझे पकड़ लिया। और इनमें से जो आगे खड़ा था, उसने इलाकाई जुबान में पूछा, तुम्हारा कुत्ता किधर है? घर में है, क्यों? इसने मुझे कोई जवाब ना दिया और अपने बंदों को कुछ कहा। वो मुझे लेकर चल पड़े। साथ मेरे चीखों पुकार पर इनको कुछ असर नहीं हुआ। वो चल ऐसे रहे थे ऊंची नीची जगहों से, जैसे जमीन पे तो उनके पाँव लग ही नहीं रहे थे। और इतने में जिस पहाड़ की चोटी पे बैठ के मैं बांसुरी बजाता था, इससे थोड़ा नीचा करके एक बहुत बड़ी गार में जा घुसे। और मेरे बार बार पूछने पे, कौन हो तुम, मुझे क्यों पकड़ा, किसी का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे गार के अंदर ले गए। जहां से हम अंदर गए वहां गार थोड़ा सा तंग थी और अंदर अंधेरा ही अंधेरा, पर इन पे कोई असर नहीं था अंधेरे का। वैसे इंसान तेज रोशनी में से अंदर कमरे में जाए और कमरे का बल्ब बंद हो तो अंधेरा बहुत गहरा लगता है, पर आहिस्ता आहिस्ता हम बल्ब ना भी जलाएं तब भी हमें अच्छा सा दिखने लगता है। इसी तरह कुछ आगे ले जाते जाते मुझे हल्का हल्का सा दिखने लगा था। कुछ आगे चल के हम बहुत खुले ग्राउंड में पहुंच गए और वहां बहुत से इंसान रिहाइश पजीर थे, और एक बंदा अलग थलग सी जगह बैठा था, जैसे तख्तनुमा जगह हो। वो मुझे लेके वहां पहुंचे। उनमें से एक आगे बढ़ा और सामने वाले बंदे से, जो तख्त पे बैठा था, इससे बातें की और काफी देर कुछ बोलता रहा, जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। इसने बंदे ने मेरी तरफ देखा जो तख्त के ऊपर बैठा था, और वो पूछा, कहाँ है वो कुत्ता? जी वो मेरे घर पे है। अच्छा, वो कुत्ता तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने शुरू से अभी तक का सारा वाकया बयान कर दिया। तुमने इसको बचा के हमसे दुश्मनी मोल ली है। अब वो भी मरेगा और ये भी। इस दिन ये बच निकला और तुम इसको न संभाल लेते, इसने मर जाना था। अब खुद भी मरो और इसको भी मरते देखना। मुझे कुछ समझ ना आई। ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? इस दिन तुम गलती ना करते तो यह जिंदा ना होता, एक बंदे को कहा जो हमारे पास खड़ा था। और क्या कहा मुझे समझ नहीं आई। और वही दो बंदे मुझे लेके एक तरफ चल पड़े। मैंने देखा उन्होंने उसको भी पकड़ा हुआ था, जिसको तख्त पे बैठने वाले बंदे ने कहा कि तुम्हारी गलती से बच गया। वो यहाँ गार में बने खुले ग्राउंड जहाँ तख्त था, वहाँ और आगे एक अजीब सी खुशबू रोशनी फैली हुई थी, जिसका कोई पता नहीं लग रहा था ये कहाँ से आ रही है। हमें लेके वो लोग एक गैलरी नुमा जगह से ले जा रहे थे कि अचानक रुक पड़े और एक बड़े पत्थर को धक्का दे के एक साइड पे किया, और अंदर एक कमरा नुमा सी जगह में इसको अंदर डाल के पत्थर वापस अपनी जगह पर रख दिया। कुछ आगे इसी तरह मुझे अंदर डाल के पत्थर रख दिया। इसी तरह दिन गुजरते गए और कितना वक्त गुजर गया मुझे कोई याद नहीं। मुझे घर वालों की याद सता रही थी। कहाँ कहाँ न ढूंढा होगा मुझे उन्होंने। दूसरी तरफ मुझे एक ही बात परेशान कर रही थी कि इस कुत्ते का इनके साथ क्या ताल्लुक है, कौन लोग हैं ये, वो कुत्ता कौन है और क्या है, और इनके साथ इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है। जिस कार में मैं बंद था वहां से पानी गुजरता था, जिसमें से पानी पी लेते था। कुछ जने मेरी कार में पत्थर हटा के हर रोज डाल दी जाती थी। पहले पहल तो मैंने नहीं खाया, पर फिर टाइम बाद भूख शदीद होने की वजह से मुझे खाना पड़ा। रोजाना अलग अलग टेस्ट के दिए जाते थे, पानी पी पी के, और वो जड़ें खा खा के न जाने कितने दिन गुजर गए, पर मैं वहीं बंद पड़ा था। उधर मेरे कुत्ते को जब होश आई, घर वाले को परेशान हुए, मुझे ढूंढने की वजह से वो परेशान हो गया, और उसे पता चल गया था कि ये किसकी दुश्मनी हो सकती है। वो बहुत लागर हो चुका था, इसके जख्म बहुत गहरे थे, जिनको ठीक होने के लिए टाइम चाहिए था।
اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا، اور گھر والے بھی مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکے تھے اور نامید ہو چکے تھے۔ آخر کار وہ تو کتا ٹھیک ہو گیا ایک دن، اور وہ نکل پڑا مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ اسے پتا تو تھا مجھے کون لے گیا، پر کہاں لے گیا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اکثر میرے ساتھ جب بھی ہوتا تھا تب بھی جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو، اور آج بھی وہ تلاش کرتے کرتے واپس چلا گیا جانوروں کے ساتھ ہی۔ پر کچھ دن تلاش کرنے پہ کچھ لوگوں کی آواز آئی۔ وہ چلتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لوگ پہاڑیوں کے بیچ کو ہو لیے، جیسے کسی عام انسان کا چلنا تو دور کی بات کھڑا ہونا بھی مشکل ہو۔ وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک غار کے پاس پہنچ گئے، جسے دیکھ کر اسے سب یاد آ گیا۔ کیا کچھ نہیں ہوا وہاں، اس کا سب چھین لیا گیا تھا اور اسے بھی مار دیا گیا تھا، پر وہ بچ گیا۔ اس نے غار دیکھی تو اسے سب یاد آ گیا، کیسے اس کے اپنوں کو مارا گیا تھا اور اسے بھی مار کے اپنی طرف سے پھینک دیا گیا تھا، پر جس کے ذمے ان کو پھینکنے کا کہا گیا تھا۔ اس غار سے نیچے اس نے جب دیکھا تو ایک بچہ زندہ تھا۔ ان میں سے اس نے سب لاشوں کو نیچے پھینک دیا، پر زندہ بچ جانے والے بچے کو چوری سے انسانی آبادی کے پاس چھوڑ دیا، کیونکہ ان میں سے کوئی انسانی آبادی میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ماں باپ اس غار کے اندر تھے اور سب مل جل کر رہتے تھے۔ وہ آدم خور نہیں تھے، وہ سب بس اپنی زندگی اپنے طور پر گزار رہے تھے۔ وہ غار سے باہر صرف خوراک کے لیے نکلتے تھے، جو کہ جڑی بوٹیوں پہ منحصر تھی۔ وہ کبھی کبھی جنگلی جانوروں کا شکار بھی کر لیا کرتے تھے، پر وہ پرامن رہتے تھے اور اپنے قبیلے والے خوش تھے آپس میں۔ پر ان میں سے ایک تھا جو سرداری کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند جنات کو اپنے ساتھ ملایا اور سردار کے خلاف بغاوت پہ اتر آئے اور خفیہ حکمت عملی ترتیب دی اور سردار کی رہائش گاہ پہ پہنچ گئے۔ پہلے انہوں نے سردار کے پہرے داروں کو آرام سے موت کے گھاٹ اتارا، پھر سردار کی رہائش گاہ میں گھس کے پہلے سوئے ہوئے سردار کو مار دیا، پھر اس کی ساری فیملی کو گراؤنڈ نما دربار میں لے آئے۔ دوسری طرف سردار کے خاص پہرے دار کے کمانڈر کو بھی اسی طرح مار دیا گیا اور دربار میں پہنچ کر سرداری کا اعلان کر دیا۔ سب کو دربار میں بلا کے بچ جانے والے سردار کے حامیوں کو پکڑ لیا گیا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بچوں سمیت کسی کو نہ چھوڑا گیا۔ کچھ نے تو زندگی بچ جانے کی وجہ سے اسی وقت سردار کی اطاعت قبول، جس میں پہلے سردار کے حامی اور چاہنے والے بھی تھے، جن میں وہ بھی شامل تھا جس نے سردار کے بچے کو زندہ دیکھ کے انسانی آبادی میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ تب بچا تھا، پر پھر بھی اس کی آنکھوں کے آگے سب منظر گھوم گیا اور اس نے اندر جانے والوں کو جانے دیا۔ کچھ سوچ کر غائب کے قریب چلا گیا، قریب سے جائزہ لینے کے لیے، تاکہ قریب سے حکمت عملی ترتیب دے کے وار کر سکے، پر اس کو اتنا قریب آ جانے کی وجہ سے پہرے داروں نے دیکھ لیا اور اس کے پاس جا کے نہ پہچاننے کی وجہ سے الرٹ ہو گئے اور اس کو پکڑ لیا۔ وہ بہت طاقتور تھا، چاہتا تو ان کو وہیں پر ختم کر دیتا۔ اس نے غار کے دھانے پر جانے کا سوچ لیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، وہاں جو پہرے دار کھڑا تھا، اس نے اس کو پہچان لیا۔ یہ تو سردار کا بیٹا ہے، چھوڑو اس کو، ہٹو پیچھے، اور آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا دیا اور جھک کے سلام کیا اور کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تم یہاں کھڑے تمہیں مار دیا جائے گا اور تمہیں بچانے والے انسان کو اور جن کو بھی مار دیا جائے گا، چھوڑو اس کو۔ اس نے ان دونوں کو کہا جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ پہرے دار سب اس کے باپ کے حامی تھے، انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اس کو، اور جس نے اس کو پہچانا تھا وہ ابھی بھی اس کے والد کے حامی تھا۔ ان کو اپنے ساتھ ملانے کی وہ کوشش کرنے لگا اور کہا تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ سردار کے حامیوں نے دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ میں یہاں سے اس انسان کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، پر وہاں جانے تک بہت مشکل ہے سردار، آپ ابھی جائیں، میں کچھ کر لوں گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا جلد آنے کے لیے دوبارہ، پھر وہ وہاں سے گھر کو آ گیا اور کچھ دن بعد پھر وہ دوبارہ گیا، اور یہ وہی پہرے دار اسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اس نے خوشی سے کہا جن میرے ساتھ مل چکے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ سردار کے حامیوں کو مارنا شروع کر چکے ہیں تاکہ ہمارے حملے کے دوران ان کی تعداد کم ہو سکے۔ ناظرین پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ ہی مجھے بہت آگے تک لے جا سکتی ہے۔